سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من فاتح وزوجه بذرية الأنصار وأصحابه الأحباب أجمعين ثم إلى أرواح تعالى تقول المشاهد الآل وغالبها بدر بلا سوس سائر وقول من أحمد وجل زوجة بالتنبيين وآل حضرة من يوسف وسلم وحاجة الله بسبب الجنساس وصلى الله في الجنة محمد بن عبد العالم وأصول وقرين ثم إلى أرواح رسالة الأنبياء مالك بن وصلى الله في المشاهد على المراد والأعزاء والزمان صلاة دمار نجاة من يسوس البركة اكتبه مرارا والزوم والزمات وصلاة دعوة نجاة في معهدنا بأجل سبيل أيام فأوقات في مجلسنا هذا خاصة عن الحديث مقارنة أبي بكر عادل القدس صلاة الباب والحديث محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفرعهم ثم إلى صاحب الحارة والحبيب بركة عبد الرحمن محمد المنور وأصول وأفضل المتقدم من هذه العلماء ومسالك الأرض الله قال من درس القلوب أجمعين أن الله يتغشى من الرحمة وسن الجنة الله يرعاني من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم الأرمات وقاتل العبرة قال أن الله تعالى يعني في فتوح العالم فيه فكره بتقديم عن المتقين الله من الله بعد وسن شاء الله الباطل وفدروا ونسترجوا ونشفي قلوبنا ويشفي مرضانا استسلم من نصر الشفاء بالعلي بن عبد الله الحامي هذه الأعمال بالشهاد والمباركة قرها بنت جاس الباركة وسيد حسين بن علي بن عبد الله الحبشي وكل من وغير رحمة والدي بنت محمد خليل وكل من أوصانا بالانشفاء الإخوان وصلنا بغل رضيع بنت عبد الرحمن بن عبد العقاب وسعيفة خديجة بنت زيد بن محمد العطاس وكل من أوصانا بشفاء الإخوان صلى الله عليه وسلم شفاء عاجلا شفاء لا يبدو السكر ولا العالم ولا الله يشفيهم شفاء يسمى الرزق وتقوى الاستقامة والصدقات في العافية وإذا ولدت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kepada ikhwan yang di samping untuk masing-masing selama 10 masing-masing yaitu yang di samping yaitu yang di dalam kalau longgar dan kalau depannya kosong di depan akuarium itu bisa ditidur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا باقيا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين من دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما الله وارزقنا فهم نبي يحب المرسلين للحمد يا الحمد ملائكة المكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وقدر سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majelis taklim Kampung Al-Munawwar Jaman Nabi Abdurrahman Muhammad Nomor rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada petang yang berkah ini. Dan sebelumnya kami minta maaf kepada rekan-rekan sekalian, terutama yang mungkin hari ini sudah datang pada Senin yang lalu majelis diliburkan. Berpesan agak mendadak, namun kita sementara nunggu kemarin hujan itu reda, namun tak tunggu reda dan kami takut terjebak kalau kami naik mobil yang di sini bisa aman selamat. Tapi sebagai ikhwan Bapak Ustaz Muhammad semangat yang terlalu tinggi, bahasa-bahasa bakal datang, jadi siang juga. Jadi untuk kemarin minta maaf tidak ada majelis, dan alhamdulillah dengan kali itu beberapa insyaallah yang telah datang terutama, dan juga yang pengen datang tidak bisa datang atau sudah semua datang atau mendengar pengumuman libur, semua kita mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah datang tidak bertambah lebih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita jadi Allah hamba yang mustaqim istiqamah dalam segala kebaikan, terutama dalam menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Masyaallah rahimani rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kita dari kitab Fathul Imam ila Bimajul Abad di Maula. Pada hari ini tepatnya tanggal 23 malam 24 April bulan Jumadil Ula. Masih kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habibul Barakah Imam Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Terakhir kita bahas mengenai peringatan dari beliau tentang hal yang teramat sangat penting bagi kehidupan kita, menjauhkan diri kita dari apapun yang sifatnya menzalimi sesama manusia lewat mengambil harta milik mereka dengan jalan yang tidak diridhoi Allah. Apa yang kita sampaikan kemarin, mungkin di zaman kita sekarang lebih banyak lagi macam-macam yang disampaikan Muhammad ini cuma ada beberapa contoh. Tipe-tipe muslihat zaman sekarang mungkin lebih banyak lagi modelnya. Orang menipu, orang mengambil orang lain walaupun itu cuma sedikit. Ya, uji kita bersejar. Kadang-kadang bisa bersejar, ambil untung dikit, tapi untung diambil dengan cara menipu atau tanpa disadari oleh sang pembeli atau orang yang berhubungan bisnis sama kita. Ikhwan rahimani rahimakumullah, jadi perlu kami garis bawahi, perbuatan tersebut dilarang dalam syariat. Melakukan bentuk pinjam-minjam ataupun dagang ataupun bisnis apapun atau bentuk kita mungkin memberikan sifatnya bukan jual beli barang, tapi kita memberikan usaha atau istilah tadinya jasa, yang memberikan jasa reparasi atau cuci AC atau bengkel atau jasa semua. Nah, situ kan banyak juga peluang orang. Kalau zaman Rasulullah mungkin tidak banyak. Sekarang jasanya macam-macam. Ya, elektronik yang sifatnya ya macam-macam sekali ya. Dari mungkin mulai dari lepas kebun, ya tukang WC, supervisi, ya beli AC, mobil, motor, elektronik segala macam jasanya. Ini kadang-kadang ya kita mendapatkan sebagai mereka itu jujur. Ada tapi mereka sebenarnya tidak jujur. Barang masih bagus sudah ganti. Ya sudah beli barang yang baru kata kalau rusaknya bisa beli tidak masih bagus. Ada yang under di dalam digantinya tanpa kita tahu, macam-macam kejahatan. Nah ini ibadah rahimahullah berlaku bukan hanya terhadap sesama muslim, sama wakafi juga hukumnya haram. Tidak boleh kita berbuat kezaliman itu. Ya, menipu barang asli kita campur, kita oploskan jadi campuran palsu tapi masih pakai botol asli, pakai merek yang asli, macam-macam. Harus 1.000 itu bukan 1.000 sekarang ya, 1.100.000 daripada keburukan sampai lagi tempatnya untuk ibadah pun. Uji pasal itu kawinnya itu kan ya, barang kawinnya ada kan lo. Kadang-kadang kita awali itu nak kawin-kawin ini apa kawin-kawinan ya, ada yang asli gitu. Kawin pun ada derajat, ada volumenya, ada yang parah, ada yang setengah parah, ada yang campuran gitu ya. Yang asli itu macam-macam. Nah ini na'udzubillah. Sampailah ke urusan makanan juga.
ya, atau beli apa buat beli dau pada luar ada ya. Mana baca itu beli dau atau iwa beli dau iwa asli, jadi memang iwa asli. Kita ni kalau sudah iwa asli tapi dia tahu lagi tidak dengar iwa apa lah, iwa asli itu iwa tadi ya. Dia tak ada bohong, cuma berhilang macam-macam sekarang dari makanan macam orang kalau dia bahasa kita itu sejan ya bersejarah kalau kita lihat macam-macam orang kadang-kadang minta maaf ya, macam dia buat usaha saus, dia sengaja mencari tomat besar atau tomat bekas, tomat busuk, cari busuk, dia cari dengan ditanggoknya dari pedagang di pasar sayur, ditanggoknya dibelinya dengan harga murah ya, dibeli dengan harga murah, diolahnya jadi inilah saus. Kita tidak tahu dia tergantung yang gitu ya, macam itu kadang-kadang merugikan dari segi kesehatan. Dia memang berani dengan jual harga lebih murah. Kita tadi yang menemukan kita hantam, kita tidak mikir dari mana nih ya saus ini, cuko macam itu juga, macam-macam malah sekarang. Nah intinya apapun yang sifatnya kita merugikan orang lain dengan usaha yang kita lakukan, termasuk dari memberikan jasa, hukumnya haram. Ya. Kalaupun tidak mencapai haram, macam tadi itu ya, kita buat saus yang dari bahan-bahan yang busuk kalau tadi itu, mungkin yang maki yang konsumsi makan bakso, makan model tempat kita ngerasa tidak dirugikan karena murah ya, tapi merugikan dari segi kesehatan. Kalau tahu itu dari mana sumbernya tadi tomat tadi, dari mana sumbernya cabai busuk tadi, mungkin tidak galak mau maki saus itu, cuma dikemas cantik pakai minyak kalau macam apapun yang merugikan orang lain itu sifatnya adalah haram. Kalau sudah haram, rezeki kita pun jadi haram ya, jadi haram. Zaman dulu tidak banyak, zaman beliau Muhammad ini tidak banyak, zaman itu sekarang Masya Allah tabarakallah. Yang mana namanya barang palsu itu banyaknya barang palsu atau nah, Masya Allah dan mudah-mudahan sekali lagi berbuat kezaliman seperti ini jatuh hukumnya haram, bukan hanya kalau kita mendolimi orang muslim, orang kafir pun tidak boleh kita budikan, tidak boleh kita tipu dengan apapun penipuan itu ya, karena sedikit ini kan kita menipu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa nabi anhu alaihi salatu wasallam itu disebutkan oleh Muhammad itu semua ada dari hadisnya. Yang tidak ada dalam hadis cuma hukumnya dikiaskan oleh ulama. Yang model-model sekarang ini, mana ada zaman dulu AC, mana ada alat elektronik, mana ada sistem, mana ada segala macam zaman sekarang ini. Maju tidak kasih zaman lagi. Terutama seperti jasa tadi, ya bengkel segala macam. Dikiaskan. Intinya nanti kalau jadinya apapun yang merugikan orang lain itu hukumnya haram. Kalau disengaja, ya kalau tidak sengaja boleh jadi bisa diselesaikan dengan minta maaf atau mengganti kerugian. Ya, tapi kalau sudah yang namanya bohong itu jelas-jelas haram ya. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Fajtanibu rahimakumullah kullu mahdhurin haram. Maka jauhilah wahai saudaraku kata Muhammad, jauhilah apapun yang sifatnya bisa merugikan orang lain karena hukumnya haram. Apapun yang dilarang itu jauhi, jangan kita dekati, jangan kita ambil. Ya sekarang contoh banyak banyak dari segi makanan, gula ini bukan gula asli, gula ini sakarin ya, kalau itu sudah jadi rahasia umum. Kayak wajar ya 5.000 buat kaki besar itu tidak gula asli, kan cot dia menuntutnya ya. Pewarna juga, pewarna bukan asli, warna kuning, warna palsu, semua jangan ya, banyak ini yang palsu, untung banyak tadi. Jadi ya walaupun tidak menimbulkan mudarat, walaupun tidak mengganggu kesehatan, tapi itu ada kesan itu tetap hukumnya haram. Semua yang sifatnya itu dilarang dalam syariat Islam ya, haram itu menipu. Kullu mahdhurin haram, setiap yang dilarang oleh Rasulullah oleh syariat itu hukumnya haram. Wala tahqiru syai'an min halal. Ini beliau tadi jangan dianggap sepele. Yang macam ini jangan dianggap sepele. Aida sebab itu, mau pikir sejarah gitu kan, tak sebab itu, tak ada rugi besar itu. Ini cuma kita ambil untung dikit baik, macam-macam. Kadang-kadang maaf ya, orang tukang pesan makanan, pesan. Pas kita menyicip pesanan dari tamu, dia punya contoh tadi kamu di apa mungkin di medsos, ya, cuma pernah nyicipnya ke makanan, lemak dimakan.
Begitu nggak selamat kita mesen. Pas kita mesen, yang jadi gue dah ada sama. Gasnya berapa? Kalau kemarin berbandingnya sekilo iwak 2 kilo 1, pas kita mesen 2 kilo setengah 1, sekilo kurang iwaknya. Ya, berapa ini sudah? Padahal kita mesen sesuai yang macam inilah kan mesen ni. Ya, berapa? Rasa cukup juga berapa? Sudah. Itu semua dosa. Jangan dianggap sepele. Ya, sagunya yang kemarin yang lemak itu mereknya merek apalah segitiga. Ya, segitiga itu ya. Dan pengalaman pepet kan. Ya, segitiga itu. Ya. Pas sudah mau mesen banyak, ya lebih murah. Ya. Dan ternyata murah itu mutunya beda. Gua mesennya pengen dengan sagu itulah, jangan dilupa. Besejar kita lumayan start. Ya, kalau sekamping itu bedanya 20.000. Besejar, jadi kadang-kadang hanya merugi ke orang lain. Kadang-kadang kalian bahasa ketika orang itu tahu, tidak lagi mengulangi sama kita. Ya itu alhamdulillah nikmat. Kalau ketahuan kelicikan kejahatan kita ketahuan, itu Allah masih sayang. Tapi kalau tidak ketahuan kita terus, terus. Ya, sudah sampai ketahuan, bukan ada yang tahu. Kalau itu sudah sudah melupa apa yang sebetulnya yang asli yang kita lupa. Sampai dah sudah sekarang baru ketahuan. Itu sudah kena panjang. Ya, Allah tidak sayang, berarti kalau Allah sayang, Allah cinta sama kita, di stopnya. Jadi kita tidak diingatkan, masih tidak sadar. Ketahuan, berarti kita tidak lagi mengajarkan keburukan. Tapi kalau Allah tidak sayang, terus, itu yang namanya istidraj. Ya, istidraj. Sampailah kita tutup toko, tidak ada yang tahu. Dosa kan terjadi, tidak. Nipu itu tetap dosa. Benang palsu, kita jatuh ke benang asli, benang palsu, maksudnya tadi, orang tidak tahu. Orang juga tidak tahu. Yang asli, yang ahli nanti yang tahu tu Mekah berbaca. Dan ini nak kecil, ini campuran, tahu dia. Ya, tapi orang yang tak faham tadi. Kenal. Jangan galak bersejar. Kita Muhammad, jangan kau anggap sepele yang kecil itu. Jangan dianggap semua masalah yang sepele itu. Jadi itu akan merugikan. Ya, merugikan itu bersifatnya haram. La tahjiru syai'an minha. Jangan pernah kau meremehkan, menyepelekan masalah seperti itu. Ya. Qad yakunu sabab al-ghadab wal intiqam. Boleh jadi gara-gara yang sepele itu Allah murka dan engkau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Gara-gara yang sepele tadi Allah marah, Allah murka dan hanya kita dapat kecelakaan, banyak kejahatan. Ya, macam kita pesan pempek satu sitok, pempek istel. Kalau berkurang dua mana letak kita nak tahu. Ya, kadang-kadang bersejar. Begitu kita dah kan pas nyampe itu sikit-sikit. Ya. Ada nitip kue juga jahat kadang-kadang. Nitip kue tapi ke satu sikit padahal isinya 295. Pas habis dia minum setelah 100. Jangan galak bersejar, jangan sepele. Walaupun murah itu sikit. Sikit itu kalau Allah nutup mana? Nah, untuk bila. God dia pun sabab al-ghadab wal intiqam. Boleh jadi itu akan menjadi sebab engkau mendapatkan murka Allah dan kau dapat kebinasaan. Dapat kebinasaan. Kita contoh insyaAllah dalam lagi kita bakal menghadiri haul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Ustaz Majid Habsyi. Di antara manaqib beliau selalu diangkat itu kewaraan beliau. Beliau memberikan jasa. Beliau itu subhanallah seorang ustaz laki-laki tapi diberikan Allah kemampuan pandai menjahit pakaian. Sehingga mau galak mesen numpang mesen jahitan sama beliau. Nah, kadang-kadang dasar itu dari pemilik pemesan tadi kan dasar tadi. Nah, kita dapat kadang-kadang sering dasar itu dasar mahal bagus terpakai cuma 2 meter, kita tunjukkan 3 meter, terpakai 2 meter, balik ke kita cuma setengah meter, hilang setengah meter. Kadang-kadang licin. Ya, tukang jahit ini licin. Nah, Habib Muhammad jauh dari tempat seperti itu. Beliau menjahit sesuai dengan kebutuhan, siswa di singgihnya. Ya, nak dibaliknya bukan cuma siswa yang masih potongan besar, serpihan itu pun dibaliknya. Bahkan yang nyampak di bawah rumah suruh cucunya atau budak di rumah itu untuk kamu jiwa ada tak serpihan kain ini yang model macam ini di bawah rumah. Suruh cari nak dibalik kepada pemiliknya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni galak bersejar. Ya, ada pacu lagi juga tinggal setapak macam ni. Jadi kan lak rumah lak dapur. Kaget lu punya uang ni. Walaupun itu siswa tak bakal dimbeknya oleh orang yang nampak tadi. Izin atau ikhwan haram, hak dia itu. Tak boleh walaupun cuma ukuran
15 kali 15 cm, kecil berlap dia cuma. Dasar sisa tadi. Itu tidak mati ngomong kan betul. Haram hak dia. Nah ini balik ke dulu. Kalau memang kita pengen nak bersejarah, ngomong. Aku boleh tak kamu minta potongan-potongan kecil sisa dasarnya. Oh iya kan juga beda ya. Bukan senang hati betul apa dia juga. Ya, bagi orang yang mampu, bahkan jadi sampah deh, balik ke buang. Nah kita nak bersejarah boleh. Atau kita sudah pilah, kumpulkan. Nah ini yang masih agak bagus, ini yang sudah tak bagus lagi. Kalau kita memang nak bersejarah, kita maaf yang ini video kamu nak manfaat tidak? Oh kami juga tak tahu untuk apa, paling yo sip buang gaya juga. Nah sudah boleh tak kami minta halal. Kami mintanya kami mungkin nak manfaatkan, nak buat lapak, buat keset kaki, nak kami sambung. Ini kreatif kan? Sambung jadilah keset kaki, sambung jadilah lapak. Halal ikhwan, tolakul halal faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Mencari yang halal, meminta halal itu wajib bagi seorang muslim. Jangan kita gampang-gampangkan. Jangan kita gampangkan masalah kecil. Ingat bila wala ta'dil syai'an minha. Jangan kau menganggap sepele masalah kecil. Jangan dianggap sepele, hati-hati. Ya. Apa pun itu. Ya kalau kita bahas sangat banyak contoh hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita berlaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lagi di parkiran tak banyak parkir, cuma 2.000 duit. Tapi sisip bukan tombol di dunia, tombol di neraka itu. Nah untuk bilang cuma 2.000 parkiran. Lagi kan kita sakit hati bukan parkir. Ya, sudah makan di halal. Kita nombor hak milik dia. Dan banyak kalau kita beli sebagian banyak itu hasil jauh ke depan. Dan yakun sababul ghadab wal intiqam, barangkali hal yang kita anggap sepele itu sebab kita akan mendapatkan murka Allah dan kebinasaan. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Sekarang masuk bab larangan dari Nabi Muhammad. Yang mana ini ibadah Allah, masalah-masalah sangat berat. Mungkin kita tidak ngertinya. Minta maaf kalau ada mungkin ada yang hadir di sini dan mendengar ini pernah ngawikinya, ini maksiat yang luar biasa. Ya, tapi insyaAllah kita tidak dan berlindung kepada Allah sampai akhir hayat kita tidak menjadi fa'il wala maf'ul, tidak menjadi orang yang melakukan atau menjadi korban. Apa itu? Masalah pembunuhan. Tapi hati-hati kawan, masalah pembunuhan ataupun apapun maksiat, walaupun kita tidak ngawik, tapi ketika kita dengar kabar tentang itu, menyaksikan di berita, di medsos, kita biasa-biasa baik, seakan-akan apalagi ridho. Nah, janganlah kau selama ini nganggu, mati kau di kawan-kawan dewek. Itu maaf, kena Rasul melok membunuh juga gitu. Hati-hati. Maksiat apapun sama, hati-hati. Ya, minimal jangan berkomentar, jangan apa-apa. Kalau pacak melingkar itu harus. Walaupun itu saksi, dengar kabar si fulan yang memang terkenal maaf bandit, meresahkan masyarakat. Akhirnya pas ada acara tunggal malam-malam dia sama dia berantem. Ya, saling terbunuh si fulan. Nah, untuk bilang itu kita kadang-kadang melok senang. Nah, alhamdulillah juga tenang kampung ini kata sana kata belum balik. Kaget dulu yang membunuh ini muslim, yang dibunuh juga muslim. Bahkan fasik sama fasik, tetap muslim sama muslim. Dua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Dua-duanya idza taqal muslimani, kalau bertemu dua orang muslim. Wa idza taqal musliman bisayfihima, yang mana kedua membawa senjata, diumpamakan membawa pedang Rasulullah. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka kata Rasulullah. Sahabat sempat kaget, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka ya wajar. Maka yang dibunuh itu masuk neraka. Kata Nabi, yang dibunuh itu dia berusaha sebenarnya nak melodi, karena Nabi gambarkan dua-duanya bawa senjata, cuma didului kawannya. Jadi sudah ada itikat untuk juga membunuh. Wal qatil maqtul, sekarang sering atau dari medsos kita nonton berita. Ya kadang-kadang cuma kita menangkap itu sebagai berita deh, labas. Ya, tapi kita dituntut sebenarnya apalagi itu seorang muslim yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim, yang membunuh juga muslim. Kita harus Allah astagfirullah, ya Allah kasihan. Doakan biar diampuni Allah dosa mereka berdua. Ya, memang kita kebanyakan melok ridho dan ridho bil maksiat itu faedah. Kita membiarkan orang berbuat maksiat, berzina, selingkuh segala macam. Kita jadi bahan cerita. Ya, seakan-akan kita menganggap itu biasa, itu kalau saya muslim biasa. Berarti seakan-akan meridho ini. Hati-hati, dosa karena juga kita. Bahkan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan,
kejadian itu di mana sampai kepada kita beritanya, kalau kita meridhoi maka kita mustarik fid-dzunub, kita dapat dosa sama walaupun kita tidak melakukan keburukan tersebut. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, jangan kau pernah membunuh seseorang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya illa bil haqq, kecuali dengan hak, atau dengan memang jalan yang disahkan oleh syariat. Siapa yang boleh kita bunuh? Ya di antaranya kalau kita dalam perperangan, ya. Kalau kita dalam perperangan misalnya, yang melawan orang kafir itu jelas itu adalah hak membunuh. Sekarang kita bunuh muslim sama muslim, kapan seorang muslim boleh dibunuh oleh seorang muslim? Ada dalam hukum qisas namanya. Yang membunuh juga bukan kita, tapi doti yang menetapkan hakim menjalankan seorang ternyata terbukti membunuh dengan sengaja. Dalam syariat an-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa, itu dalam syariat Islam. Nah itu contoh membunuh dengan hak, membunuh dengan cara yang dibolehkan dalam syariat. Karena orang yang membunuh dengan sengaja, maka setelah dihukumkan memang diteliti memiliki kesengajaan, ya, maka dia juga boleh dibunuh. Sallallahu alaihi. Alat hiburan ya. Kalau apa? Ada kamu nonton itu cuma ada klan. Alat. Wal qatlu min al-mubiqat wal muhbitat lil hasanat. Membunuh adalah suatu keburukan yang paling buruk yang menghancurkan kebaikan. Bukan cuma dia buruk tapi menghancurkan kebaikan itu hilang. Wal mujibat lil intiqam sari'an, dan orang yang membunuh itu ya dengan sengaja bersabar untuk bila pada orang yang ngeri kita emang yang boleh kita terkembang karena kita bangga punya kawan yang pernah membunuh, kita bangga punya kawan yang pernah masuk penjara gara-gara membunuh. Berarti jadi secara langsung ridho dan gawe dia gawe dia pernah membunuh tadi. Woi kalau sana tuh menang dia pada awal dia ya berapa kali dia masuk penjara membunuh, kita bangga tuh dia berapa kali dia masuk penjara membunuh, dan kita bangga berkawan sama dia bisa mas mafia itu kan. Itu secara langsung berarti kita meridhoi gawe dia yang buruk kan. Di situ kita kena panggilan juga ketika dihisab di kiamat. Sekarang kita ikut meridhoi perbuatan, tidak bermaksiat. Oh yang meridhoi suatu kemaksiatan maka dihitung juga bermaksiat. Mujibatul intiqam sari'an, orang yang membunuh itu dia pasti akan mendapatkan kebinasaan dan akan cepat diberikan Allah SWT. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'an. Ya, ini apa yang hukum dalam ayat Al-Qur'an. Allah menggambarkan orang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak. Ya, tanpa hak dia membunuh tadi, bukan dengan ketidaksengajaan, memang dengan sengaja. Maka Al-Quran mengatakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, seorang yang telah membunuh seseorang dengan tanpa hak, atau fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi Allah, maka nama qatala nafsa demikian itu orang seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Membunuh seorang itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Kenapa? Berapa banyak sampai hari ini ya pandangan jahiliyah itu berlaku. Ketika seorang dibunuh oleh kampung sebelah, sekampung menyerang, hanya terjadilah pembunuhan yang berantai. Karena tidak senang dibunuh, malas pula. Kawan kami dulu kan, sebenarnya tawuran itu tidak selesai dia. Ya, dia balas terus berantai. Bisa jadi satu kampung aja sadaqah Rasulullah, sadaqallah Rasul. Seakan-akan membunuh orang banyak. Seakan-akan membunuh orang banyak. Bukan ada risiko itulah akan terjadi. Dosanya itu besar. Walaupun tidak sampai seperti itu, tetap itu suatu yang dilarang dalam syariat Allah. Ya Allah, faman a'zamu min hadzal jurman, alangkah besarnya ya ini perbuatan dosa. Wa man akhsaru minhu qalban wa jisman, dan alangkah meruginya orang yang melakukan perbuatan ini. Qalban wa jisman, secara zahir secara batin dia akan menjadi orang yang paling merugi di dunia, di akhir dia berkiamat. Wa azjar min dzalika ma hakallahu ba'da hikayat hukman tatmiman, dan lebih mengerikan lagi ayat Al-Quran menjelaskan tentang perihal orang yang membunuh begitu dahsyat, begitu mengerikan kecaman yang Allah berikan dalam Al-Quran.
Qala Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin muslim dengan sengaja, ya, dengan sengaja, termasuklah aborsi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dokter beranak, dokter bidan itu tidak boleh melakukan aborsi kecuali demi untuk keselamatan sang ibu. Ini ada kasus seperti itu. Ini anak dalam kondisi tidak sehat, dalam keadaan dia punya penyakit, dan kalau budak ini dibiarkan ada dalam kandungan, bukan cuma dia yang akan bahaya, emaknya juga bakal mengalami kefatalan, musibah besar. Emaknya mungkin juga terancam nyawanya. Dengan ilmu dokter dengan ilmu dan potensi memahami ini penyakit, ini keadaan, kalau budak ini dibiarkan terus dalam kandungan emaknya, bukan cuma budaknya akan lahir dalam keadaan tidak selamat, emaknya juga bakal meninggal, akan mengalami kemungkinan yang buruk. Itu boleh. Tapi yang kebanyakan ada ini, na'udzubillah dari, ya, ada yang na'udzubillah, ya, dia pasangan yang halal, tapi tak kepengen hamil, tahu kebablasan, ya, macam begitu. Atau kalau anggur, pilkada sama pil KB, ya, kalau pil KB lupa maju, ya, jadi, ya, kalau lupa minum pil KB, jadi. Tapi kalau pilkada lah jadi lupa, ya, bukan mau anak, ya, mau tuh mau beda, ya, bedanya pilkada sama pil KB, pas beda dengan pilkada kan, ya, pil KB sama pil kada. Kalau minum pil KB kan bukan gagal hamil boleh, kan, menunda kelahiran itu boleh, ya, kami memesak ke budak yang berusaha, ini sih kok ini berurutan, ini 2 tahun ada setahun, kalau punya adik lagi rasanya repot, kami di rumah kecil, kami dari anak. Oke, boleh, jangan dibataskan. Artinya sudah kami tekan lagi, langsung ya, dibatasnya dengan secara hal yang sifatnya tidak lagi memungkinkan dia punya anak, itu haram hukumnya. Tapi kalau sudah untuk membatasi, insyaallah kalau budak dia besar, baik mungkin sudah umur 3-4 tahun, insyaallah kami nambah lagi ya, nak. Ya, anak kamu berapa? Baru 5 Ustaz. Sakit dijawab. Ya, baru 5, bukan sudah 2, sudah 3, baru 5. Ya. Masya Allah, baru kan 5, 6. Nah, kalau 7, sudah 7, ya, mungkin baik. Baru 5. Kalau kadang-kadang, maaf, ini terjadi. Kita kadang-kadang, ya Allah, melihat orang yang menyanjung seperti itu, lihat orang yang tidak punya anak, Pak. Yang tidak punya anak, ya Allah, maaf ya, maha akhwat, ya. Yang hadir itu, kalau kita larang, ya, beban ini, Pak. Tapi yang hadir, kita paling tidak sedih ketika anak kawan kita yang umurnya sama kami dibagi, bawa anak majelis, ya, bawa anak-anak. Ada bukti soal kita belum punya anak, ada belum, tapi hadir, wah lebih parah keadaannya, sensitif sampai mentu rumah suka ketika belum punya anak, ya, nggak sabar. Apa ada juga bertanya, kamu larang punya anak, mengapa belum lagi? Lemahnya bibir lo, apa belum lagi? Bukan iman anak tuh, sangat yang ya, apa belum cepatlah kamu umur ya tambah, kaki tua selalu kuno. Betul, belum tunjuk apa malu, berusaha, ya sudah berusaha. Nah kita sayangkan ini adil, ya, dia bukan naudzubillah, bukan hasil selingkuh, bukan hasil maksiat zina, memang pasangan yang sah. Cuma kalau tidak galak punya anak banyak, tahan itu pil KB itu, memang KB itu kita lewat spiral, kita lewat pil, pokoknya hati-hati, tanya ustaz tentang hukum ini. Yang itu yang sebenarnya pokoknya kali itu sampai menjadikan kita tidak baca hamil lagi, haram, kecuali demi kesehatan keselamatan. Ya, ada orang punya tumor, ya, punya kistar, punya pola, yang mana ini nempel di kandung rahimnya. Nak diangkat, mau tidak mau rahimnya akan jatuh juga. Kalau dia diangkat, kemudian tidak baca lepas. Alah boleh. Lalu dipolis setelah itu tidak baca hamil lagi dia. Dia demi keselamatan nyawa dia. Buang tumor tadi, buang apa yang mengganggu, betulan rahimnya juga melon ya. Nah itu bahkan Allah menganjurkan untuk keselamatan, untuk nyawa kita. Ya, daripada itu membiarkan belum tentu maaf itu jadi kebaikan tidak juga. Tapi yang saya gara-gara tahu hamil, ya, ada yang digogol punya dengan macam-macam, ya, minuman yang ngegas, segala macam, biar keguguran. Sepakat suami istri. Ya, ada yang bini dia lagi senang dapat lagi anaknya, bininya dia galak. Aduh, bukan sinetron dia kok. Ya, aduh, laki itu senang bininya hamil senang. Oh, alhamdulillah, dapat adik lagi budak ni. Ya, bininya dia senang.
makan nanas, dia ngantar seprit, segala macam, biar keguguran, jadi haram kok. Haram. Hukum aborsi sendiri ada hukum-hukumnya, ikhwan. Termasuk masalah aborsi, masalah yang ada di zaman kita sekarang. Kapan seorang bayi itu boleh digugurkan demi kemaslahatan? Kapan tidak boleh lagi untuk digugurkan? Itu ada hukum juga. Ya, tapi jelas intinya nanti kalau untuk kemaslahatan sang ibu maka itu dibolehkan, tapi jangan dimudahkan. Kemaslahatan memang kalau dibiarkan ini akan menjadikan suatu hal yang bahaya buat ibu tadi, buat si mak tadi. Nah, model macam tadi, keguguran. Disengaja digugurkan haram. Apalagi kadang-kadang mereka tadi tidak mau, takut. Takut masalah rezeki. Lalu budak 3 ni lagi mengas dia punya gitu. Apalagi kau nambah sikit lagi. Tahan gogol ke datang ke dokter, datang ke bidan minta tunjuk obat apa, baca ngegogol ke dari itu. Haram. Termasuk kekotoran, walaupun belum ditiupkan dulu, apalagi kalau sudah tertiupkan dulu 4 bulan, lu sudah ada, haram mutlak itu. Kecuali pada diri kemaslahatan, ya keselamatan itu. Kalau masih di bawah umur itu ada hukum yang pertimbangkan. Ya belum sampai 4 bulan, belum ada ruh yang ditiupkan, artinya belum dikatakan itu membunuh. Tapi itu pun ada alasan apa? Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan syariat, tetap hukumnya haram. Nah, kebanyakan ini kan kejadian, ya alhamdulillah. Atau banyak orang yang melakukan hubungan di luar nikah, entah selingkuh, entah berzinanya, hamil, alhamdulillah. Bahkan adanya klinik atau tempat khusus untuk aborsi kan. Seluruh memang kalau masuk merek untuk aborsi pasti dicegah, nggak boleh. Dia bukannya bidan kelahiran, klinik atau dukun pijat atau dukun bersalin, tapi dia prakteknya. Dan kan baru ada kasus kemarin, yang ketahuan nenek-nenek sudah di Jawa kan, umur sudah 30, sudah buka praktek aborsi itu sudah mungkin entah 80 bayi gitu yang ditemukan kantong kresek berisi bayi di perkarangan rumah itu ada 20, sudah jadi tulang belulang sampai dikatakan ratu aborsi itu nenek. Yang mau bilang dengan sikap nyawa baca keluar 2 juta ya. Doa Allah berterilah. Hasil untuk masalah aborsi ya, kalau kita memang ada satu hal yang memang harus terjadi terus itu bertanyalah sama ustazah yang paham. Ada kondisi-kondisi yang memang ya, harus digugurkan karena mencegah fitnah. Tapi yang mana-mana dikatakan fitnah itu. Sekarang ini kacamatanya syariat bukan akal kita. Ya bukan akal kita. Nah, jadi itu termasuk haram hukumnya. Ya haram hukumnya. Jangan sembarangan menggugurkan. Dan begitu kita barang ya Allah. Ya, kalau kita orang yang nggak punya anak, pengen punya anak, sampai dia mengeluarkan duit ratusan juta. Sampai dia terbang ke jauh kemana, lari kuburan wali-wali, munajat pengen dapat anak, datang ke rumah sakit ini, datang ke dokter, sampai jauh ada Singapura sana, pergi ke Singapura sana, belum sawah, belum ongkos hotel, belum biaya dokternya. Balik dengan habis duit. Bahkan sampailah akhirnya sudah bayi tabung, bayi tabung sudah belum tutup hasil, belum tutup jadi atau tidak jadi, itu pun ratusan juta keluar duit demi punya dapat anak. Lagi itu nak dapat anak dari Allah, hati-hati kan, Astagfirullahaladzim. Jangan sampai pas tahu hamil langsung gitu, nah kau aku baca sampai hamil itu malah mungkin ya padahal dari dulu malah mungkin jadi seakan-akan tidak menerima pemberian Allah. Menerima terus bunyian terus, dia tidak tahu mungkin bayi itu yang kelak jadi nolong dia berkiamat. Mungkin bayi ini akan tumbuh jadi bayi yang soleh, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Dia tidak tahu. Nah, ada kejadian ikhwan, bukan sinetron ini. Dia nolak pemberian Allah ini, digugurnya, dibuatnya. Dia sudah punya anak 2. Begitu anaknya digugurnya, anak 2-nya kecelakaan meninggal, habis. Yang diinjak Allah yang baru ini ditolak, dibangun. Allah tidak rindu. Dia sudah punya anak 2. Dia tidak mau nambahnya nanti. Dengan dia melakukan perbuatan itu, subhanallah, anak yang 2 ini dalam suatu kejadian kecelakaan meninggal lagi. Lepas ke lebih. Insyaallah ya. Subhanallah, maaf ya. Jangan sampai antum takut punya anak atau nambah anak gara-gara masalah rezeki. Wa man dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Rezeki anak itu sudah waktu.
Rezeki semua menurut Allah. Allah sudah ngatur. Keyakinan orang dulu itu daripada Malaysia sampai hari ini banyak anak pengen jadi rezeki itu jelas. Ya, masalah rezeki. Kenapa? Masing-masing itu sudah ada rezeki juga loh. Balik kita perannya. Jadi pundinya ke pundi kita. Jatah-jatah balik sini kita sekarang banyak rezeki. Cuma jangan cuma batas itu gaya. Ya, masalah rezeki boleh kita yakini itu pasti, tapi kadang-kadang kita melalaikan dalam pendidikannya. Dididik, diarahkan, diajari, ya, diajari, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban. Jangan sampai diberikan dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Ya, karena sudah nyampaikan masalah silam nilai, ya cukuplah siraman dari langit untuk kita ikhwan. Berkat, hujan, terus, ya itu manfaat. Sekarang ini masa dah tenang, bukan masa tenang. Apa rumah di daun, di peniwang, ya tak tenang gitu. Bukan masalah. Ya, jadi yang haram tetap haram, jangan di situ. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita dengar apa ancaman Allah terhadap orang yang membunuh tadi. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu bisyaitanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja beda lagi, Pak. Ada namanya membunuh dengan sengaja. Ada yang membunuh tidak sengaja, ada yang membunuh tadi itu membunuh itu sengaja tapi tidak dia membunuh. Tahu-tahu ni macam kita mati dengan batu kecil. Secara logika tidak mati orang ini. Tapi subhanallah pas tekanannya wow lebih mangga. Masuk. Ini enggak. Nah ini kan niatnya bukan nak membunuh. Ya, tapi kejadian sampai mati. Nah, ini ada hukum dalam syariat juga. Ya, bab jinayah. Ada hukum juga loh. Itu kan sama seperti hukum dunia juga diteliti unsur ketidaksengajaan ini apa kalau kelalaian, apa kan apa ada orang semua diteliti juga. Tentu beda antara orang membunuh dengan sengaja dengan membunuh tidak sengaja. Ada juga salah sasaran. Kawan tu nak ngicing si pulang pas sudah tepat jentol kawan tu duduk ya kan depan. Nah, ini kan membunuh tidak sengaja walaupun niatnya memang nak membunuh tapi salah sasaran. Itu ada kalau ya. Sebelum ada undang-undang peraturan hukum dunia yang dibuat oleh manusia, ya alhamdulillah, ya dan hukum itu memang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Walaupun mungkin untuk dari segi keadilan tidak mencapai keadilan niat, bagi orang membunuh cuma 15 tahun paling lama. Ya, kecuali kalau memang direncanakan membunuh dengan sengaja, itu mungkin lebih besar. Dalam syariat Islam kan lebih mengerikan, tapi itulah sumber kehidupan. Ketika seorang membunuh dan diberikan hukuman dibunuh dalam Islam, maka orang akan berpikir tidak gampang-gampang menghilangkan nyawa manusia. Baik. Man qatala man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, masallallahu fiha. Maka balasannya untuk dia masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadaba Allah alaihi wa la'ana, dan Allah murka dan Allah melaknatnya. Alhamdulillah. Sebenarnya dengan yang pertama tadi sudah cukup. Ya. Dengan yang pertama tadi sudah cukup. Fajaza'u jahannam khalidan fiha. Balasnya dia bakal dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal. Sudah cukup. Tapi di sini, nyawa seorang mukmin itu sangat hebat di hadapan Allah. Jangan ke nyawa hebat, menghancurkan perasaan seorang mukmin, menyakiti seorang mukmin di hadapan umat, di hadapan Allah Rasul, itu lebih berat daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Kalau kita sengaja menghinakan seorang muslim, menjatuhkan dia, ya, menghancurkan perasaannya dengan sengaja, itu lebih buruk di hadapan Allah Rasul daripada kita menghancurkan 70 Ka'bah. Apalagi kalau membunuhnya. Seorang mukmin itu orang kafir masuk Islam maka sudah aman, tidak boleh diganggu. Jangan ke membunuh ente sesek darah keluar, itu haram, sudah ada tuntutan. Dia mungkin di dunia pun diadili. Itu kalau orang kafir masuk Islam aman sudah dia. Nah ini mukmin. Saking tingginya derajat seorang mukmin di hadapan Allah di hadapan syariat Islam. Ditambah lagi wa ghadiballahu alaihi wa la'nah, dan Allah murka. Allah murka besar dan Allah melaknat orang tersebut. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang luar biasa hebat. Hatta akhadha rajul ulama min hadhihi al-ayah annahu la taqbal lahu taubah.
Sebagian ulama, tapi ini ada khilaf ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, seakan-akan sudah vonis tidak bakal diterima taubatnya. Kenapa? Masuk neraka kekal. Ya, Allah murka dan Allah melaknat dia, na'udzubillah. Wa'adalu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang azim. Ya, kalau na'udzubillah surah azab azim syadid itu mengerikan ya, Pak. Nah, sebagian ulama hatta akhadha ba'dul ulama, ada sebagian ulama tafsir mengatakan lihat ayat ini menunjukkan kalau orang ini tidak bakal diterima taubatnya oleh Allah. Tapi ini pendapat ya, sebagian ulama katakan tetap, karena banyak ayat dan hadis-hadis lain yang mengatakan selagi itu tidak mensyukutukan Allah, tidak dia mengkufurkan dirinya kafir, sehebat pun maksiatnya tetap diterima oleh Allah taubatnya. Ya, itu kita pakai oleh sunnah jamaah kebanyakan. Ya, pendapat yang mengatakan ketika orang itu sudah pernah membunuh entah satu entah berapa, lalu dia banyak taubatan nasuha, Allah tetap buka pintu taubat baginya. Walaupun penafsiran ayat itu macam-macam. Ya, dari itu mungkin masih ingat tentang cerita seorang yang sudah membunuh 99 orang. Ya, datang kepada seorang ulama, kebetulan ulama ini tidak bijak. Begitu dengar, begitu nanya, apa masih diterima taubat aku? Aku sudah membunuh 99 orang. Oh, sikap dengan aku. Kau 99, hati situ. Aku. Dengar itu sudah, apalagi dekat, kita baca lagi taubat. Laju punya dekat 100. Ulama tadi dibunuh 100. Tapi subhanallah, Allah masih mengendaki. Walaupun dia sudah bunuh jadi 100, masih ada berharap kamu berterima taubat. Sambil dia bertemu dengan seorang ulama yang bijak, yang soleh. Begitu dia mengatakan, aku sudah membunuh 99, bahkan kugelap ke 100 seorang ulama aku bunuh. Gara-gara apa kata ulama dia? Enggak. Ya, lebih dari situ buat kalau kau taubat karena sebentar apa sama Allah masih buka pintu rahmat. Nangis dia, ini Allah masih membuka pintu rahmat. Selagi kau tidak mensekutukan Allah, selagi kau tidak status orang yang kafir murtad, kau tetap sehebat apa berdosa kau masih diterima Allah, diampuni oleh Allah. Nanti ya ceritanya dia disuruh untuk oleh ulama saleh tadi, dia ditaubat yang mantap, disuruh dia mendatangi satu tempat yang mana di situ tempat itu orangnya kumpulan orang-orang soleh, nafkahnya dari yang halal dan thayyibah. Perjalanan dia menuju ke tempat tersebut, belum sampai tujuan meninggal dunia sampai dari sini diukur oleh malaikat. Ini hadis Rasulullah, bukan cerita hikayat. Ya, kalau kita buka di Riyadhus Shalihin di antaranya disebut oleh Imam Nawawi cerita. Sampai akhirnya berebut dua malaikat, sikap malaikat datang lagi ke neraka, sikap malaikat rahmat lagi ke surga. Kenapa? Ini juga dosa yang begitu dahsyat tadi, hebat. Yang ini juga taubat nih. Sampai Allah mengadili malaikat dua ini, minta keadilan dari Allah. Siapa yang berhak nangis mayat ini? Ke neraka apa ke surga? Maka Allah Rahim, Allah Ghafur Rahim. Allah tahu yang hamba sudah taubatan nasuha. Maka Allah menghukum jarak dari tempat dia taubat sampai tempat dia meninggal. Ya, dari tempat ini sampai tujuan dia untuk menuju ke tempat yang baik tadi, yang mana lebih pahala. Di situ sebetulnya ukurannya sama, dia mengatakan lebih dekat ke tempat dia taubat tadi, tapi dengan izin Allah, Allah perintahkan bumi untuk melipat. Sehingga dengan izin Allah, ukuran menuju ke tempat baik tadi lebih dekat, cuma beda sejengkal. Maka dipilihlah tempat tadi masuk surganya Allah, taubatan nasuha. Itulah ilmu tafsir. Ulama yang menafsir bukan lepalan macam-macam itu. Ya, ulama yang bersifat orang dengan ilmu, dengan mencari hadis segala macam mereka itu. Sehingga mereka kalau ingin zahirnya ini ayat, benar kalau pendapat ulama dengan hatta akhadha bagi ulama min hadil ayat, sehingga mengambil pendapat sebagian ulama ambil pendapat dari ayat ini annahu la taqbalu taubah, bahwa yang membunuh tidak bakal terima taubat. Itu pendapat mereka. Tapi ulama yang mengatakan diterima taubat berdasarkan yang diantara tadi hadis Rasulullah menceritakan seperti itu. Bukan sikap 99 digenap 110. Ya, orang-orang membunuh dalam hadis banyak tadi ceritanya hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, selagi mereka tidak mensekutukan Allah masih mengampuni. Nah, itu salah kebesaran kemuliaan yang Allah berikan. Ala kulli hal. Kemudian dikatakan juga oleh ulama yang mengatakan tidak terima taubat tadi, wa anta tu taubatahu an lillahi mahjubat. Ya, taubat yang itu sudah tertutup. Dan hamba dipersaksikan yang mudah-mudahan Allah jadi lebih baik dari orang-orang hijrah banyak. Ya, yang mantan-mantan orang nakal, yang sudah pernah membunuh, tapi dia taubat, dia nyesel, jadi orang baik, jadi orang soleh. Ya, namun itu tidak menartikan ada pendapat ulama seperti itu. Cuma untuk itu jangan membuat seperti itu.
Ya, kita sampaikan gambar isyarat, kabar gembira sebagaimana Muhammad SAW mengatakan, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Itulah ulama pertama tadi. Ya, ditakut disiko, masa dia kau 99 nah jadi aku. Lagi dia jadi sehat. Terus Allah. Ya Allah, mengerikan. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa iyyakum an yulimma ahadukum bidzalika